Assalamu alaikum. Today I'm going to understand, or today I'm going to share something important. Okay, so we all know that we don't talk anymore. It's a normal English, whatever advanced English. You and I no longer engaged in. You and I no longer engaged in verbal confabulation. You and I no longer engage in verbal confabulation. Okay, so you and I no longer engage in verbal confabulations or confabulation. It's like confabulation is a bit perfect. Okay, so what does this mean? This mean is we don't talk anymore. আমরা আর কথা বলতে চাই না, ওকে আমরা আর কথা বলি না। ওকে, ইউ অ্যান্ড আই নো লঙ্গার এঙ্গেজড। এঙ্গেজ মানে হচ্ছে জড়িত, ইন ভার্বাল মানে হচ্ছে মুখ দিয়ে যেটা বলা হয় ভার্বাল, ওটা হচ্ছে ভার্বাল, অ্যান্ড ভার্বালি টক করা যেটাকে বলা হয় ওরালি টক করা। কনফাবুলেশনস ইজ লাইক গসিপিং, গল্প করা, কনভারসেশন করা। ওকে, ইউ অ্যান্ড আই নো লঙ্গার এঙ্গেজড ইন ভার্বাল কনফাবুলেশনস। ওকে, so this is the easiest word, you know that. But what are the confabulations? Or what about confabulation? This is the confusing one because most of the time we don't understand the word confabulation. Okay, somehow you can guess the meaning from above context if the other part will be given. Okay, so if not given, then how you will identify that confabulation means what? So forget about what it is mean. Okay, if you learn and then forget. Okay, যদি পড়া হয়ে থাকে and ভুলে যান, then no problem. Okay, so here's the tip to understand this confabulation word. First, divide. Con is the first word. So conversation can be written by using con. And then first, but, location. What does that actually mean, or what is actually connected with? Okay, conversation is like কথোপকথন, কারোর সাথে কথা বলা. We are having a conversation about some important topic. Okay, so conversation is like gossiping or discussing something. Okay, conversation is like that. So you know that, we know that. And fast also know that. First means quick. First means to do it fastly, like dhruto. Okay, but means কিন্তু, location means একটা স্থান, জায়গা। Okay, so conversation first, but location matters. এমন না যে সব জায়গায় আপনি যেভাবে র্যান্ডমলি ভাষায় যেভাবে কথা বলেন সব জায়গায় সেভাবে কথা বলতে পারবেন না। ইভেন ইফ ইউ আর লাইক আঞ্চলিক ভাষা, আপনি আঞ্চলিক ভাষায় সব জায়গায় কথা বলতে পারবেন না। ইটস নট লুক গুড। ওকে, সো সেটা ভালো দেখায় না। সো কনফাবুলেশন ক্যান বি ইজিলি রিমেম্বার বাই ইউজিং this kind of words. Conversation first, but location. You know these words. These are familiar. You are familiar with these words. Okay, so better try to understand. Better try to learn with these words rather than this. Okay, so confabulation. I don't know if you are familiar with that, but most of the time, most students are not familiar with advanced words. So confabulation can be easily remembered. Okay, conversation first, but location matters. সো সব জায়গায় যেহেতু বললাম, লোকেশন মানে হচ্ছে একটা জায়গা যেখানে সব জায়গায় সবার সাথে একই ধরনের কনভারসেশন করা যায় না। কিছু ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে কি করতে হয়, কিছু রেস্ট্রিকশন থাকে, সবার সাথে খুব জরুরি কথা বলতে হবে। মানে বলা হয়েছে কনভারসেশন ফার্স্ট বাট লোকেশন ম্যাটার্স। ম্যাটার্সটা ইটস লাইক হিডেন। ওকে, impulsive is like what it just mean আবেগতাড়িত হয়ে কোনো কথা। অনেকে বলে না ইজ সো আবেগী স্বভাবের র্যাশ স্বভাবের। ওকে, সো ইম্পর্টেন্ট পালস অ্যাক্টিভ। পালস মিনস হোয়াট? আমাদের যে হৃৎপিণ্ড আমরা বলি না দিক ধক ধক করছে, পালস চলতেছে না, মানে এটা বিট করা। পালস মিনস বিটিং করা। ওকে, ইম্পর্টেন্ট পালস অ্যাক্টিভ। একটা যখন ইম্পর্টেন্ট একটা পালস অ্যাক্টিভ হয় তখন আপনার কিন্তু অনেক, সাপোজ আপনার কোনটা কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু ঘটবে, কোনো একটা সারপ্রাইজিং রেজাল্ট আসবে, পরীক্ষা হোক বা যে কোনো জিনিস, আপনার কিন্তু একটা পালস অ্যাক্টিভ হয়। আপনার হৃদয় কী করে দুক দুক করে। যখন ইম্পর্টেন্ট পালস অ্যাক্টিভ হয় তখন কিন্তু অনেক সময় আমরা আবেগতাড়িত হয়ে যাই। ওকে,
খেয়াল করবেন যখন আমাদের অনেক বেশি সুখ চলে আসে, অনেক সুখ মানে কি বলে প্রেশার থাকে, তখন আমরা কিন্তু এক এক সময় মানে উল্টাপাল্টা অনেক কিছু বলে ফেলি, অথবা এমন কিছু বলে ফেলি যেটা হচ্ছে আমরা পরে ওটার জন্য কি করি, সাফার করি, অথবা ওটার জন্য পরে আফসোস করি। ওকে, ইম্পর্টেন্ট পালস যখন অ্যাক্টিভ হয় তখনই হচ্ছে কি আমরা আবেগতাড়িত হয়ে যাই। So you can understand this word impulsive by using this important pulse active types. Okay, but this is the word which is like impulsive is like important pulse active. Okay. Reflexive pronoun and reciprocal pronoun and reflexive pronoun. Okay, so this is the I think most importantly you need to understand first reciprocal. What does reciprocal means? Reciprocal means relation, পারস্পরিক একটা সম্পর্ক বোঝায়। ওকে, ইফ ইউ সে সামথিং দে লাভ ইচ আদার, তাহলে তাদের মধ্যে কি একটা ভালোবাসার সম্পর্ক আছে, দে লাইক ওয়ান অ্যানাদার, তাদের একে অপরজনকে পছন্দ করে। ওকে, সো it depends on one another, they like each other, we depends on each other, many things can be written. Okay, সো রেসিপ্রোকাল হচ্ছে ওই পারস্পরিক সম্পর্কটা যেটা হচ্ছে ইচ আদার যুক্ত হয়। ওকে, সো হোয়াট ডাজ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন মিনস? রিফ্লেক্সিভ মিনস হোয়াট? রিফ্লেক্ট করা। রিফ্লেক্ট ওয়ার্ডটা আমরা জানি, রিফ্লেক্ট। সো রিফ্লেক্ট মানে কি? প্রতিফলন যে ঘটনা, রিফ্লেকশন যেটা বলে। ওকে, রিফ্লেকশন ইজ প্রতিসরণ। ওকে, রিফ্লেক্ট মানে হচ্ছে প্রতিফলন। আমাদের যে ইমেজ দেখি, আমরা যে মিররে যে ইমেজ দেখি, সেটা হচ্ছে কি রিফ্লেক্টেড, রিফ্লেকশনের জন্য আসে। সো রিফ্লেক্ট মানে হচ্ছে আমাকেই আবার রিপিট করা হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এরকম সেন্টেন্স কি বলা যায়? যেমন আমরা শুনছি হি কিল্ড হিমসেলফ। এই যে হিমসেলফ, এটা কিন্তু ওকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, তাহলে ওকে রিফ্লেক্ট করতেছে। হিমসেলফকে কি করতেছে? রিফ্লেক্ট করতেছে। হি কিল্ড হিমসেলফ, হিটা হিমসেলফকে রিফ্লেক্ট করতেছে। দে কিল হিমসেলফ, অথবা দে হোয়াট ইজ এনিথিং টু বি হিমসেলফ, দেমসেলফ, ইউরসেলফ। ওকে, ইউ কিল ইউরসেলফ অথবা কিল ইউরসেলফ, একই কথা। ওকে, সো এই ধরনের যে সেন্টেন্সগুলো থেকে হিমসেলফ যুক্ত, ওগুলো হচ্ছে কি একটা একটা রিফ্লেক্ট করতেছে, হিকে রিফ্লেক্ট করতেছে। এটা মানে হচ্ছে হি এর রিফ্লেকশন হচ্ছে কি হিমসেলফ। মানে আমরা জানি যে হি এর পরিবর্তে কি হয়, হিম ইউজ করা হয়, হিজ ইউজ করা হয়। ওকে, অবজেক্ট হিসেবে। ওকে, সো হি কিলড হিমসেলফ, তাহলে এটা হচ্ছে হি কে রিফ্লেক্ট করতেছে, হিমসেলফ। তাহলে এই যে রিফ্লেক্ট করা, এই রিফ্লেক্ট কিন্তু এই রিফ্লেক্সিভ, রিফ্লেক্টে যে ওয়ার্ডটা সেটাকে যদি এক্সিভ যুক্ত করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কি রিফ্লেক্সিভ। তো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনটা হচ্ছে কি হিমসেলফ টাইপ, আর রেসিপ্রোকাল যেহেতু পারস্পরিক সম্পর্ক, সেটা হচ্ছে কি ইচ আদার টাইপস, ওয়ান অ্যানাদার টাইপস। ওকে, so reflexive can be easy to remind. Okay, but what about reciprocal? Reciprocal is not that easy, but if you try recipe, recipe root of local. Okay, it will root the recipe root. You can write. Okay. Okay, recipe right of local. Okay, recipe is like what? Recipe হচ্ছে ingredients, উপাদান যেগুলো, মানে হচ্ছে একটা চা তৈরি করতে যে যে উপাদানগুলো লাগে, চা পাতা, চা চিনি, দই চিনি, সরি চা চিনি, তারপর হচ্ছে চা পাতা, পানি, যেগুলো যায় উপকরণ লাগে। ওকে, সেগুলো হচ্ছে কি রেসিপির মধ্যে পড়ে। রেসিপির মধ্যে আবার অন্য উপাদানগুলো পড়ে না। মানে উপাদান হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে বেসিকলি ইউজ করা হয় টু প্রিপেয়ার টি। একটা চা প্রস্তুত করতে যে জিনিসগুলো লাগে, যেমন একটা এটা তরকারি তৈরি করতে গিয়ে লাগে মরিচ গুঁড়া, পেঁয়াজের কুচি, মশলা, বিভিন্ন ধরনের মশলা, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, এই ধরনের যে উপাদানগুলো লাগে সেগুলোকে রেসিপির মধ্যে কাউন্ট করা হয়। সো রেসিপি রাইট অফ লোকাল। সো রেসিপি রাইট অফ লোকাল ইজ যাদের লোকাল রেসিপি তাদেরটাই হচ্ছে রাইট হয়। সো লোকাল রেসিপিজ হোয়াট? আমরা অনেক সময় হাজি বিরিয়ানির নাম শুনে থাকি, আমরা অনেক সময় কাচি বিরিয়ানির নাম শুনে থাকি। তো এইগুলো যেই জায়গা থেকে আসছে, এগুলো হচ্ছে লোকালাইজ ছিল, তাদের লোকাল এরিয়াতে ছিল, দেন এটা হচ্ছে পপুলারাইজড হয়েছে। সো আমরা যে কুমিল্লার মিষ্টি, কুমিল্লার যে দইয়ের কথা বলি, কিন্তু কুমিল্লায় ফেমাস হয়েছে, তাহলে কুমিল্লার একটা লোকাল এরিয়ার মধ্যে সেটা ছিল। তো ওই রেসিপিটা তাদের কাছে কি যেটা আছে সেটা হচ্ছে রাইট। তো
তো তাদের সাথে এটা কি একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, মানে ওই লোকাল এরিয়ার সাথে কি যে রেসিপিটা আছে তার একটা কি সম্পর্ক থাকে, ঠিক আছে? রাইট রেসিপি, রাইট অফ লোকাল, তাদের সাথে একটা রিলেশন থাকে, যে যেটা রাইট রেসিপি সেটার সাথে ওই লোকালের একটা সম্পর্ক থাকে, তাদের মধ্যেই ওই জিনিসটা কি বেশি কাজ করে। তো অনেক সময় দেখা যায় কি অনেক লোকালাইজে যারা ওখানে ছিল তারা দেখতে দেখতে অনেক কিছু শিখে যেত, তাদের কাছে যে ধারণাটা থাকবে সেটা বাইরের কারো কাছে অত ভালো থাকবে না। অথবা বলতে পারেন যে একটা লোকালের মধ্যে মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, আমরা বলি না লোকাল এরিয়া অথবা লোকাল বাস, লোকাল বাসের ব্যাপারে একজন লোকাল যেরকম জানবে আরেকজন কিন্তু ওগুলো জানবে না। তাহলে সেম হচ্ছে রাইট রেসিপি যেটা আছে সেটা হচ্ছে লোকালরা যেমন ভালোভাবে জানবে বাইরের জন খুব কম জানবে। এমনটা হয় না, খুব কমই হয় যে বাইরের জন এসে জানে, কিন্তু অনেকে শিখে শিখে তারপরে হয়। বাট বেসিক্যালি হচ্ছে যেটা হচ্ছে লোকালে যারা থাকে তারা হচ্ছে জিনিসটাকে ভালোভাবে জানে, তাদের কাছে জিনিসটা বেশি, তারা এটাকে একটা সম্পর্ক। তাহলে রেসিপি যে রাইট রেসিপি সেটার সাথে কি লোকাল একটা সম্পর্ক আছে, পারস্পরিক একটা সম্পর্ক কাজ করে। দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট রেসিপ্রোকাল। রেসিপ্রোকাল নাম পারস্পরিক সম্পর্ক। সো এটা হচ্ছে ইচ আদার, এগুলো হচ্ছে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন, ইচ আদার, ওয়ান অ্যানাদার, এগুলো হচ্ছে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউনের এক্সাম্পল টাইপস। ওকে, থ্যাংক ইউ।